come to this point in our study in Matthew chapter 13 and verse 52, where at the end of the parables, Jesus said these words to his disciples. They had just responded to Jesus' question. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 52వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉపమానాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత వారు ఈ విధంగా స్పందిస్తూ ఉన్నారు ప్రభువుకి. When he asked them in verse 51, have you understood all these things? 51వ వచనంలో ప్రభువు వారిని ఈ విధంగా ప్రశ్నించారు, వీటన్నిటిని మీరు గ్రహించితిరా అని. Quite amazing that all these parables, he asked them whether they understood it, and they said yes. ఇదంతా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఈ ఉపమానాలన్నీ మీకు అర్థమయ్యాయా అని వారిని అడిగితే గ్రహించామని చెప్పారు వాళ్ళు. I don't know whether they understood it very deeply, but they responded yes. వారికి నిజంగా లోతుగా అర్థమైందో గ్రహించారో లేదో తెలియదు కానీ అవునని చెప్పారు. And then he said the scribe must become a disciple. What he meant was a scribe is one who understands everything. He has used his mind to grasp the intellectual part of the scriptures. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ప్రతి ఒక్క శాస్త్రి కూడా శిష్యుడిగా మారాలి. ఇక్కడ శాస్త్రి అంటే ఏంటంటే ఆ లేఖనాలను చదివి తన బుద్ధితో మనసుతో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. But the scribe must become a disciple. That means he has to obey what he has understood. కానీ ప్రతి శాస్త్రి కూడా శిష్యుడిగా అవ్వాలి. అంటే ఏంటంటే ఏదైతే తనకు అర్థమైందో దానికి విధేయత చూపించాలి. So when they said, yes, we've understood all these things, Jesus said, that's fine. మేము అన్నిటిని గ్రహించామని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అయితే మంచిదే అని చెప్పారు ప్రభు. Now you're scribes. Now you must become disciples who practice what you have understood. అయితే మీరు ఇప్పుడు శాస్త్రులుగా ఉన్నారు. అయితే మీకు ఏదైతే అర్థమైందో దాన్ని ఇప్పుడు మీరు అభ్యాసం చేయాలి. అప్పుడే శిష్యులుగా అవుతారు. That means you got to apply the truth of these parables to your life. ఈ ఉపమానాల్లో ఉన్న సత్యాలను మీ జీవితంలోనికి మీరు అన్వయించుకోవాలి. For example, I'll just take two examples. The parable of the treasure in the field. ఉదాహరణకి రెండు ఉపమానాలను మనం చూసినట్లయితే ఒకటేంటంటే పొలంలో దాచబడిన ధనమును గురించి. Have you understood it? That this man sold all that he had to buy the field? How do you apply it? ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని దాన్ని కొనటానికి తనకున్నదంతా కూడా అమ్మివేశాడు. మరి మీరు దీన్ని ఏ విధంగా అన్వయించుకుంటారు? You must be willing to give up everything to recognize that Jesus Christ himself is that hidden treasure. Or the parable with the same meaning that he repeated in the man seeking for expensive pearls. అదే అర్థంలో ఇంకొక ఉపమానాన్ని ప్రభు చెప్పారు ఇక్కడ, మంచి ముత్యములను కొన వెతుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది అని. And found a pearl of great price. If we see Christ as the pearl of great price, we'll be willing to give up everything on earth in order to have him, and we'll say like the psalmist, అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని భూమి మీద తనకున్నదంతా అమ్మివేశాడు. there is nothing whom have I in heaven but thee, and there is nothing on earth that I desire beside thee. కీర్తనకారుడు చెప్పినట్లుగా ఆకాశమందు నీవు నాకుండగా ఈ భూమి మీద నాకు ఏది అక్కర్లేదు అని చెప్పాడు. So that is the mark of a true disciple who can say to the Lord sincerely from his heart, there's nothing on earth I desire beside you. That's all I want, Lord. ఒక నిజమైన శిష్యుని యొక్క గుర్తు అది, ప్రభా నీవు ఉండగా నాకు ఏది అక్కర్లేదు అని చెప్పటం. నీవు నాకు చాలు ప్రభా. And if we say that, then we have understood that parable. And likewise all the other parables, about the thorns growing up and choking. ఆ విధంగా మనం చెప్పగలిగినట్లయితే ఆ ఉపమానాలు మనకు అర్థమైనట్లు. అదే విధంగా ముండ్ల పొదలు ఆ విత్తనాన్ని అణిచివేయటం గురించి మనం విన్నాం. The good seed, we can understand it, but we got to make sure that thorns, the deceitfulness of riches and the anxieties of worldly things and all don't grow up to choke our Christian life. కానీ ఆ మంచి విత్తనాన్ని అణచివేసే ఆ ముళ్ళ పొదలు ఏంటంటే ఐక్య విచారములు, ధన మోహములు, ఇవన్నీ మన క్రైస్తవ జీవితానికి మనం అన్వయించుకోవాలి. Then we become disciples. ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే మనం కూడా శిష్యులుగా అవుతాం. Otherwise we can preach wonderful messages on these parables and we are just scribes. లేనట్లయితే ఈ ఉపమానాలను ఆధారం చేసుకొని కొన్ని అద్భుతమైన వర్తమానాలు మనం బోధించవచ్చు. అప్పుడు మనం కేవలం శాస్త్రులంగానే మిగిలిపోతాం. And that's why at the end of this section on the parables, Jesus said, the scribe must become a disciple. This is what Jesus taught with. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చివర్లో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ప్రతి శాస్త్రి కూడా శిష్యుడిగా మారాలి. Considering the subject of all that Jesus taught, what Jesus taught was, it's not enough to be a scribe. You got to be a disciple. యేసు బోధించిందంతా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ యేసు బోధించిందంతా కూడా ఏంటంటే నువ్వు కేవలం శాస్త్రిగా ఉంటే సరిపోదు, నువ్వు శిష్యునిగా మారాలి. And then once you're a disciple, you can, from the treasure you have in your life, the treasure is what we have experienced of putting these teachings to practice in daily life
నీవు శిష్యునిగా మారిన తర్వాత ధన నిధిలో నుండి తీసుకొని రావాలి. ఇక్కడ ధన నిధి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏవైతే మనం సత్యములు విన్నామో వాటిని అభ్యాసం చేయటం. and through trial and temptation and overcoming, then we have a treasure. శ్రమల ద్వారా శోధనల ద్వారా మనం వెళ్ళి జయించినట్లయితే మనము నిధిని కలిగి ఉంటాం. And from that treasure, we can bring forth and make other people rich. ఆ ధన నిధిలో నుండి కొత్త పదార్థములను తీసుకొని వచ్చి ఇతరులను ధనవంతులుగా మనం చేయగలం. Not with our knowledge, but with what we have practiced of what we have understood. కేవలం మన బాహ్య సంబంధమైన జ్ఞానంతో కాదు, కానీ మనకి ఏదైతే అర్థమైందో దాన్ని అభ్యాసం చేయటం ద్వారా. And new and old means we have experiences from past years, but we must also be having continually new experiences with the Lord. ఇక్కడ క్రొత్త పదార్థములు పాత పదార్థములు అంటే ఏంటంటే గతంలో ప్రభుతో మనం కలిగిన అనుభవములు మరియు నూతనముగా ప్రభుతో మనం కలిగి ఉండే అనుభవములు. If you only have old experiences with the Lord, you're probably a backslider. నీవు కేవలం ప్రభుతో పాత అనుభవాలు మాత్రమే కలిగి ఉన్నట్లయితే బహుశా నువ్వు వెనక్కి దిగజారిపోయిన వాడిగా ఉన్నావు. A person who's walking with God does not have only experiences with the Lord to talk about from last year or year before that. ఎవరైతే ప్రభువుతో నడుస్తూ ఉన్నారో అలాంటి వ్యక్తికి కేవలం గత సంవత్సరము అంతకు ముందు సంవత్సరము అలాంటి అనుభవాలు మాత్రమే ఉండవు. He must be having current experiences, not necessarily every day, but something current that's recent. అతనికి నూతనంగా కూడా అనుభవాలు కలిగి ఉంటాడు. అంటే ప్రతిరోజు ఒక అనుభవం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా అనుభవం కలిగి ఉంటాడు. What the Lord has spoken to him and done in his life and done for him, treasures new and old. ప్రభు అతనితో ఏం మాట్లాడాడు, ప్రభు అతని జీవితంలో ఏం చేశాడు, అతని కొరకు ఏం చేశాడు అనే అనుభవాలు కలిగి ఉంటాడు. ఆ విధంగా పాత అనుభవాలు కలిగి ఉంటాడు, క్రొత్త అనుభవాలు కలిగి ఉంటాడు. Remember that in the new covenant, ministry does not come by study. మీరు చూసినట్లయితే క్రొత్త నిబంధనలో పరిచర్య అనేది కేవలం చదవటం ద్వారా మాత్రమే రాదు, Or even by waiting on the Lord and hearing his voice. దేవుని కోసం వేచి ఉండి కేవలం దేవుని యొక్క స్వరం వినటం మాత్రమే ద్వారా కూడా రాదు. That is old covenant. అది పాత నిబంధన. In the old covenant, it was by hearing God speak. The old prophets would speak like that. పాత నిబంధనలు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రవక్తలు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా మాతో మాట్లాడు అని వాళ్ళు ప్రభు మాట్లాడేది వింటారు. Moses would go up to the mountain and come down and tell people, come and hear what the Lord has said. మోషే పర్వతం మీదకి వెళ్ళి దేవుని దగ్గర మాటలు విని క్రిందకు వచ్చి చెప్తాడు, ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పాడని. But in the new covenant, ministry comes through the trials God takes us through, as Paul says in 2 Corinthians in chapter 1. కానీ క్రొత్త నిబంధనలో పరిచర్య అయితే శ్రమల ద్వారా కలుగుతుంది. పౌలు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు 2 కొరింథీ 1లో. He says God allows us to go through all types of afflictions. మేము అనేక రకాల శ్రమల ద్వారా వెళ్ళటానికి దేవుడు అనుమతించాడు. And he strengthens us. In 2 Corinthians 1:4, the word comfort means strengthens and encourages. F-O-R-T comes in comfort, meaning a fort of strength. God strengthens us in our affliction. దేవుడు మమ్మను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచున్నాడో, ఇక్కడ ఆదరించటం అంటే బలపరచటము. FORT ఫోర్ట్ అంటే బలపరచటం సూచిస్తుంది, ప్రోత్సహించటం. So that we may be able to strengthen those who are in an affliction themselves with the same strength that we received when God strengthened us. ఆ విధంగా దేవుడు మమ్మల్ని ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచున్నాడో ఆ ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమల్లో ఉన్నవారినైనా ఆదరించుటకు శక్తి కలవారమగునట్లు. You see the number of times that word comfort or strength comes in that verse, 4 times. చూడండి, ఈ వచనంలో 4 సార్లు ఆదరణ, బలపరచటం అని వస్తుంది. The strength we receive in the trials we go through is our ministry. మన శ్రమల్లో మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనం పొందే ఆదరణే ఇతరులకు బలంగా ఉంటుంది. To other people, because other people don't need an intellectual knowledge of God, they need to know how to overcome in their trials. ఎందుకంటే ఇతరులకు కావాల్సింది మన బాహ్య సంబంధమైన తెలివితేటలు కాదు, కానీ వాళ్ళకి శక్తి అవసరం. And that can only come through what we have experienced. And that's why Jesus Christ himself had to, in order to be our forerunner, had to go through every temptation that any man can ever go through. ఆ బలం ఎలా వస్తుందంటే మనము శ్రమల గుండా వెళ్ళినప్పుడే అనుభవాల ద్వారానే వస్తుంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా మనకు ముందుగా పరిగెత్తిన వాడిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎవరైనా ఏ శోధనలో గుండా వెళ్ళగలుగుతారో అలాంటి శోధనలన్నిటిలో గుండా ప్రభు వెళ్ళారు. He was tempted in all points as we are,
We read in Hebrews 4 and verse 15. హెబ్రీ 4:15లో మనము చదివినట్లుగా అన్ని విషయముల్లోనూ ఆయన శోధించబడ్డాడు మనవలే. And that is how he can run to the aid, it says in Hebrews 2:18, of those who are tempted today. అందుకే హెబ్రీ 3:18లో చెప్పబడినట్లుగా ఈనాడు ఎవరైతే శోధనలో ఉంటారో వాళ్ళు సహాయం కొరకు ఆయన వద్దకు పరిగెత్తవచ్చు. And if we are to run to the aid of people who are in trial and temptation today, we must be mini forerunners for others. We must be able to say to others, కాబట్టి ఎవరైతే శ్రమల గుండా శోధనల గుండా వెళ్తున్నారో ఇప్పుడు మనం కూడా ఇతరులకు చిన్నగా ముందు పరిగెత్తే వాళ్ళంగా ఉండవచ్చు. follow me as I follow Christ. అప్పుడు మనం కూడా నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోమని చెప్పొచ్చు. Paul could say that. పౌలు ఆ విధంగా చెప్పగలిగాడు. And from his trials, Paul the scribe became Paul the disciple. ఆయన శ్రమల ద్వారానే శాస్త్రిగా ఉన్న పౌలు శిష్యుడైన పౌలుగా మారాడు. And so that's what he's speaking about here. The great danger of lots and lots of preachers today is they are scribes. అదే ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఈనాడు అనేక మంది బోధకుల్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు శాస్త్రులుగానే ఉన్నారు, They're not disciples. వాళ్ళు శిష్యులుగా లేరు. They have a lot of head knowledge. They can arrange their sermons so beautifully. వాళ్ళకి బాహ్య సంబంధమైన తలజ్ఞానం ఎంతో ఉంది, వాళ్ళ ప్రసంగాల్ని వాళ్ళు ఎంతో బాగా చెప్పగలరు. But they have very little to speak from practical experience how the Lord took them through triumphantly in different situations, or helped them to overcome sins, or helped them to come to a glorious family life. రకరకాల పరిస్థితుల్లో పాపాన్ని ఏ విధంగా జయించారో లేక వాళ్ళ మహిమకరమైన కుటుంబ జీవితం గురించి వాళ్ళు చెప్పలేరు, Or things like that. అలాంటి విషయాలు వాళ్ళు చెప్పలేరు. And if we don't have such a message, we're still scribes, and that's the reason why the church suffers so much today. అలాంటి సందేశం మన దగ్గర లేనట్లయితే మనం ఇంకా శాస్త్రులుగానే ఉన్నాము. అందుకే ఈనాడు సంఘం ఎంతో శ్రమ పడుతుంది. We have far too many scribes. Like Paul says in 1 Corinthians 4, for 10,000 teachers you may have one father. 1 కొరింథీ 4లో పౌలు చెప్పినట్లుగా మీకు 10,000 మంది బోధకులు ఉండొచ్చు, కానీ ఒకే ఒక్క తండ్రి ఉన్నాడు. And what the church needs is fathers and disciples సంఘానికి కావాల్సింది తండ్రులు, శిష్యులు who can bring forth out from their treasure experiences from the past as well as current experiences of what the Lord is teaching them right now. వాళ్ళ ధన నిధిలో నుండి వాళ్ళ పాత అనుభవాలు మరియు ఇప్పుడు ప్రభు వాళ్ళకి బోధిస్తున్న కొత్త అనుభవాల్లో నుంచి చెప్పగలిగిన వాళ్ళు.